Right. Okay. Screen is visible. Yes, Yes, sir. Okay. So, in last lecture, what we have discussed about the path sensitization method, right? Path sensitization method. So, we have discussed one example. So, again, today we will discuss one more example of this path sensitization. Okay. You know the procedure now. What we have to do first? First, we have to uh, name the inputs. Okay, then we have to name the, or we have to label the intermediate wires, and accordingly then if you are using NAND or AND gate, then except one, right, to which you are applying the input, right, except that rest input should set to 1, right, in case of AND or NAND gate. And if we are using, or if there is a or NOR gate in your circuit, then except, right, 1, that means where you are applying the input, rest input should be set to 0, and then analyze that particular path. Okay, then now you will get the test vector, right, you will get the expected output, and now you have to analyze that when the output will change, or when there will be output, sorry, faulty output, right, whenever there is fault between which wire. बरोबर आहे. म्हणजे पहिले तुम्हाला काय करायचं, इनपुट देऊन घ्यायचे, इंटरमिडिएट वायरला लेबल करायचे, त्यानंतर ज्या इनपुटला तुम्ही ज्या पिनला तुम्ही किंवा इनपुटला तुम्ही तुमचा जो मॅन्युअल पहिले इनपुट देणार आहे, आयदर 0 और 1, एक्सेप्ट दॅट, राईट, फॉर नॅन्ड किंवा अँड गेट सगळे बाकीचे इनपुट 1 ला सेट करायचे, लॉजिक 1. And if it is a NOR or OR gate, you have to set rest of the inputs, right? And if you are not using that gate for that instance, then all input to the 0. Then what you have to analyze? You have to analyze that key, what is the expected output, right? And on which wire if fault occurs, then output will change. That means output will be faulty, right? And then you have to define that particular, or then you will get that particular test vector will able to detect that particular faults. Okay, so this is the method that we are using in path sensitization. Now you can ask me, what is the advantage of this, or what is the advantage of this path sensitization over the stacked fault model? So there is obvious advantages. For each single path, you need to apply simply 2 vectors. That's it, right? For each path, you need to apply 2 vectors, right? And what we have did in the stacked fault method, you are well aware of. Okay, for each fault we have to tally 8 test vectors. For each fault we have to tally eight test vectors, right? That method we have followed in stacked fault model. So that was a much tedious, and even for a larger or for a complex circuit, it is a very impractical method. Okay, but this path sensitization is much practical, because instead of uh, tally 8 or number of the 8, or if there is 16 test vector, then for each fault you have to go for 16 tests, right? In path sensitization we are not doing that. So obviously the tediousness and the time consumed by this method will be less, and this is the biggest advantage. समजतंय का नाही? वेळ इथे कमी लागणार आहे, आणि कॉम्प्लेक्सिटी सुद्धा कमी होणार आहे ऍज कम्पेअर्ड टू स्टॅकॅट फॉल्ट मॉडेल. ओके, सो फर्स्ट we will select the path. Okay,
हे लक्षात ठेवा, अँड किंवा नॅन्ड गेट असेल तर त्याला आपण बाकीचे फक्त हे त्याच्यातला थंब रूल आहे पाथ सेन्सिटायझेशन मेथडचा, तो तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. सपोज अँड किंवा नॅन्ड गेट असेल तर बाकीचे इनपुट लॉजिक 1 ला सेट करायचे, राईट. नॉर किंवा ऑर गेट असेल तर बाकीचे इनपुट लॉजिक 0 ला सेट करायचे. दिस इज द थंब रूल अँड यू हॅव टू फॉलो दिस. ओके. So first we will select the path W1 to A to E to F. Okay. So this is the path that we have selected. Okay. Now, first we have to write here the inputs W1, W2 and W3. Okay. Now first W1 we are applying the input. So we have to set W2 and W2 permanently depending upon which gate it is. बरोबर आहे. म्हणजे आपण आता W1 चे इनपुट फक्त आपण मॅन्युअली देणार आहोत. मग W2 आणि W3 आपल्याला सेट करावे लागतील. ते कसं सेट करायचं, तर ते कुठलं गेट आहे त्याच्यावरनं ते सेट करायचं. आता W2 हे कुठल्या गेटचं इनपुट आहे, अँड गेटचं. अँड गेटला आपण कशाला सेट करतो, लॉजिक 1 ला. ते 1 ला सेट करा. W3 हे पण कशाचं इनपुट आहे, अँड गेटचं आहे, ते पण लॉजिक 1 ला सेट करा. अँड नाउ first you have to give W1 as a 0, then W1 as a 1. W2 will be as it is in both cases. W2 will be as it is in both cases. Okay. Now first check now. So this is the path that we have selected. Okay. Now for this first case, that means 0 1 1, that means W1 W2 W3 is 0 1 1. What is the expected output? That first we have to calculate. Expected output क्या है, 0 1 1. What is the expected output? For 0 1 1, what is the expected output? 0 1 1 साठी expected output काय आहे? 0. 0. Very right. So expected output is 0. So it is a expected output. Now when it will get faulty, this 1 is nothing but faulty, right? When it will get faulty, right, means ह्या टेस्ट वेक्टर साठी एक्सपेक्टेड आउटपुट 0 आहे, बरोबर आहे, किंवा या पाथ साठी एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 0. बट व्हेन यू विल गेट द फॉल्टी आउटपुट, दॅट मीन्स 1, राईट. मग ते या पाथ मध्ये AEF ह्या कशात तरी either A it's stuck at 0 or 1, either E will get stuck at 0 or 1, or F will get stuck at 0 or 1. त्याच केस मध्ये हे आउटपुट चेंज होणार आहे. So the first case is F stuck at 1. त्या केस मध्ये you will get faulty output as a 1. Then E मध्ये काय E मध्ये काय चेंज झाल्यानंतर आउटपुट 1 येईल, काय चेंज झाल्यानंतर म्हणजे E हा 0 ला स्टक झाला पाहिजे का 1 ला स्टक झाला पाहिजे, तर आउटपुट चेंज होईल. One ला. Very good. So if E will get also stuck at 1, then you will get the faulty output. What about A? A हा जर का स्टक ॲट 1 झाला तर येईल का? जर का A स्टक ॲट 1 झाला इथे,
W1, W2, W3, that means the input we are applying here. But this या wire मध्येच fault आला, that means the A. If A is stuck at 1, then also what you are getting? Output as a 1. That means A is stuck at 1. That means हा टेस्ट वेक्टर हे 3 फॉल्ट डिटेक्ट करतो. कुठले 3 फॉल्ट? हे 3 फॉल्ट. F stuck at 1, E stuck at 1 or A stuck at 1. समजले? आता we have changed our input. Input बदलतोय. See, W1 is different and A is different. Don't confuse between W1 and A. W1 is what we are actually applying at this point. But after applying at this point, the intermediate wire, this is A. त्याच्यात fault होऊ शकतो. So don't confuse between the W1 and A. It is not same. It is different. Okay. मग आता हाच path. Now W1 we have changed to 1, right? This W2 and W3 we have kept the same and assume that there is no fault in this rest of the paths. बाकीच्या path मध्ये काही fault नाही असं आपण assume केलेले. म्हणजे आपण जो path consider केलेला आहे त्याच्यातच fault आहे असं assume करायचं. बाकी सर्किटरी ओके. म्हणजे ही पहिली केस कन्सिडर करताना. म्हणजे एवढं लक्षात ठेवा, जो path तुम्ही सिलेक्ट केलेला आहे असं अज्युम करायचं की आता त्याच पाथ मध्ये कुठेतरी फॉल्ट आलेला आहे. मग त्याचा टेस्ट वेक्टर आणि त्याने कुठले फॉल्ट डिटेक्ट होतात हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. राईट? जेव्हा तुम्ही एक पाथ सिलेक्ट केलेला असता तेव्हा बाकीचा तुम्ही त्याला आपण म्हणतो पाथ सेन्सिटाइज केला. मग जेव्हा तुम्ही एखादा पाथ सेन्सिटाइज केलेला असतो तेव्हा आपण हे अज्युम केलेलं असतं किंवा आपण हे जे W2 आणि W3 ला फिक्स इनपुट देऊन ठेवलेलं आहे. म्हणजेच आपण हा बाकीचं सर्किट या पाथ पेक्षा इंडिपेंडंट ठेवलेलं असतं. म्हणजे सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे जेव्हा आपण हा पाथ सिलेक्ट केला किंवा सेन्सिटाइज केला तेव्हा हे बाकीचं जे सर्किट आहे ते फॉल्टलेस आहे किंवा त्याच्यात कुठलं फॉल्ट नाही असं आपण त्याला इनपुट्स देऊन करून ठेवलेलं असतं किंवा आपण तसं अज्युम केलेलं असतं. आणि त्यासाठी आपण हे फिक्स इनपुट देतो की बाबा अँड किंवा नॅन्ड गेट असेल तर 1 1, ऑर गेट असेल किंवा नॉर गेट असेल तर 0. कळलं का? ते फिक्स इनपुट देण्यामागचं कारणच काय की त्या इनपुटचा ह्या पाथवर काही इफेक्ट होऊ नये. म्हणजे ते बाकीचं सर्किट जे आहे ते फॉल्टलेस वर्क करावं असं आपण अज्युम करतो आणि म्हणून हे फिक्स इनपुट देतो. म्हणजे फक्त ह्याच पाथ पुरता आता तुम्ही विचार करायचा. बाकीचं सर्किट टिल नाव फर्स्ट केस मध्ये आपण बाकीचं सर्किट नाही कन्सिडर करत आहे. फक्त W1 AEF हा एवढाच पाथ कन्सिडर करायचा. म्हणजे ह्या एवढ्याच वायर कन्सिडर करायच्या आणि ह्या वायर मध्ये कुठे फॉल्ट आल्यानंतर आउटपुट चेंज होतं ते बघायचं. आणि एक इनपुट आहे म्हणजे त्याला तुम्ही मॅक्सिमम किती मॅन्युअल हे देऊ शकता? 2, either 0 and 1. So we are doing that. First we have applied 0, we have checked the faults, then now we are applying 1 and we are checking the faults. राईट? आता 1 1 1 असताना एक्सपेक्टेड आउटपुट काय आहे सांगा? 1. 1. Very good. So this is the expected. When it will give the faulty output, that means 0. म्हणजे आता हाच पाथ कन्सिडर करायचा. आपण फक्त 0चं 1 केलंय. पाथ बदललाय का? नाही. हाच पाथ मध्ये AEF ह्याच्यात काय चेंजेस झाल्यानंतर, मग चेंजेस म्हणजे काय? ते स्टक ॲट 0 किंवा स्टक ॲट 1 होणार. ह्याच्यापेक्षा दुसरा चेंज काय होणार? बरोबर आहे. जेव्हा आपण म्हणतो की फॉल्ट ऑकर झाला, मग ते फॉल्ट ऑकर झाला म्हणजेच काय? एक तर ते स्टक ॲट 0 झालेला असणार आहे किंवा स्टक ॲट 1 झालेला असणार आहे. या दोन व्यतिरिक्त कुठले फॉल्ट आहेत का तुमच्याकडे? काय होऊ शकतं का? नाही होऊ शकत. बरोबर आहे. त्यामुळे आता काय बघायचं की हे इनपुट असताना या पाथ मधल्या कुठली वायर स्टक ॲट 0 किंवा स्टक ॲट 1 झाल्यानंतर आपल्याला हे चुकीचं म्हणजे 0 आउटपुट मिळेल ते इथं लिहायचं. राईट? सांगा आता की हे इनपुट असताना ह्या पाथ मधल्या कुठल्या वायर मध्ये कुठला फॉल्ट आल्यानंतर तुम्हाला 0 आउटपुट मिळेल. कुठला फॉल्ट आला म्हणजे तो आयदर स्टक ॲट 0 होणार झाल्यानंतर का स्टक ॲट 1 झाल्यानंतर
हे तुम्हाला चेक करायचं. सांगा मग आता, हाच पाथ कन्सिडर करायचा, W1AEF, दिस पाथ ओनली. बाकीच्याचा आता काहीच विचार करू नका. नेक्स्ट सांगा. ह्या पाथ मध्ये AEF ह्याच्यात काय बदल झाल्यानंतर, म्हणजे ह्याच्यातलं कुठलं स्टॅकेट 1 किंवा 0 झाल्यानंतर तुम्हाला हे 0 म्हणजे चुकीचं आउटपुट मिळेल, ते इथं लिहायचं. सांगा आता. सो बट ऑब्वियस F स्टॅकेट 0, दिस इज द फर्स्ट. हा F स्टॅकेट 0 ला झाला, तुम्हाला 0 आउटपुट मिळणार, दिस इज द फर्स्ट. नेक्स्ट, व्हॉट अबाउट E? What about E? Stuck at 0. Very good. E stuck at 0. म्हणजे E stuck at 0 झाल्यानंतर तुम्हाला चुकीचं इनपुट मिळतं 0. बरोबर आहे. कुठला टेस्ट वेक्टर अप्लाय केला असताना? हा 1 1 1. अजून आता A stuck at 0 किंवा stuck at 1 झाल्यानंतर तुम्हाला आउटपुट चुकीचं मिळेल, म्हणजे 0 मिळेल. तो stuck at 0 झालेला असताना 0 मिळेल का stuck at 1 झालेला असताना 0 मिळेल? सांगा. A stuck at 0 or A stuck at 1? A stuck at 0. Very good. A stuck at 0. A stuck at 0. बरोबर आहे. म्हणजे आता हा पाथचा विषय मिटला. आता सेकंड कंडिशन. दिस सेकंड पाथ कुठला? W2 B E and F. Okay. Okay. This is the path we have now considered. Okay. W2 to B to E to F. This path. W2 to B to E to F. Okay. Now W2, that means now we have selected the input W2. So only W2 we are going to change first 0, then 1. Okay. Now what we should fix to the W1 and W3? W1 आणि W3 ला आपल्याला काय फिक्स इनपुट द्यावे लागतील आता सांगा. W1 आणि W3 ला आपल्याला फिक्स नियम काय आपला, अँड गेट असेल तर रेस्ट ऑफ द इनपुट कशाला सेट करायचे? 1 ला. सो वी हॅव टू सेट when you are 1. considering this W2, W1 and W3 should set to 1 1. Right? Now again we have to calculate the expected output. Okay. Now consider this 1 0 1 and consider this path. Okay. किंवा 1 0 1 expected output is F. Okay. काय येणार पाहिजे expected output 1 0 1 ला? 0. Very good. So this is the expected output. What is the 0. faulty output then? 1. 1 is the faulty output. मग आता हे faulty output
या पाथ मध्ये काय चेंज झाल्यानंतर हे 1 येईल हे तुम्हाला आता इथं लिहायचं. बरोबर आहे. या पाथ मध्ये काय चेंज झाल्यानंतर तुम्हाला हे फॉल्टी आउटपुट मिळेल ते तुम्हाला इथं लिहायचं. सांगा. ह्या पाथ मध्ये BEF मध्ये काय चेंज झाल्यानंतर म्हणजे काय की B स्टॅक 0 झाल्यानंतर का 1 झाल्यानंतर, E स्टॅक 0 झाल्यानंतर का 1 झाल्यानंतर आणि F स्टॅक 0 झाल्यानंतर का 1 झाल्यानंतर. चेंजेस म्हणजे काय, ते आयदर स्टॅक 0 होणार किंवा 1 होणार, ह्याच्यापेक्षा दुसरा काही चेंज नाही. मग तसं ह्या पाथ मध्ये हा BEF हा स्टॅक 0 का 1 झाल्यानंतर तुम्हाला 1 मिळणार आहे, त्या सगळ्या केसेस इथे लिहायच्या. सांगा आता. So first I will write F stuck at 1. Next, what about E? Stuck at 1. Very good. What about B? B also stuck at 1. Very good. If B also stuck at 1, then also you will get the faulty output, that means 1. That means now you can say that this vector can detect these faults. This vector can detect these faults. Now 1 1 1. Okay, 1 1 1, and consider this path now. This path. First, what is the expected output? It is 1, right? What is the faulty output? 0. Okay, this is the faulty output. Now tell me, ह्या पाथ मध्ये आता तुम्ही म्हणाल सर इथे ऑलरेडी आपण कन्सिडर केलंय, पण तेव्हा पाथ वेगळा होता ना. W1AEF हा पाथ होता. आता काय पाथ आहे? W2BEF. ओके, हा पाथ मध्ये ह्या इनपुटच्या कन्सिडरेशन मध्ये कुठले फॉल्ट येणार ते बघायचं. सांगा आता. म्हणजे एक्सपेक्टेड आउटपुट करताना सगळं सर्किट कन्सिडर करायचं, पण फॉल्टी आउटपुट कन्सिडर करताना त्या पाथ मधले काय चेंजेस झाल्यानंतर फॉल्टी आउटपुट येणार हे बघायचं. हे लक्षात ठेवा. एक्सपेक्टेड आउटपुट कॅल्क्युलेट करताना सगळं सर्किट कन्सिडर करायचं, पण फॉल्टी आउटपुट जेव्हा कॅल्क्युलेट करताना हा पाथ कन्सिडर करायचा की ह्या पाथ मध्ये काय बदल झाल्यानंतर 0 येईल तेवढंच कन्सिडर करायचं. का? कारण आपण फक्त तोच पाथ कन्सिडर केलेला आहे, हाच पाथ सेन्सिटाइज केलेला आहे. And this is called as path sensitization. Right? Tell me. So again, but obvious, F stuck at 0, I will write. Then what about E? What about E? What about E? Stuck at 0. Very good. E also stuck at 0. What about B? Stuck at 0. Very good. B stuck at 0. Very good. That means this vector can detect this fault also. This is the third pathway, second path we have considered. आता पुढचा पाथ घ्यायचा. पुढचा पाथ कुठला येणार सांगा. W2CGF. Very good. W2 to C to G and to F. Very good. We have considered now this path. W1, W2, W3. Okay. Now W2 आपण इथे सिलेक्ट केलेले. So first we will keep it 0, then we will change.
And again, but obvious W1 and W2 we have to fix to the 1 only. Okay. Now already we have calculated the expected output. So 0 is the expected output and 1 is the faulty output, right? आता तुम्ही परत म्हणाल सर हाच वेक्टर आपण वर कन्सिडर केलाय पण तो वेगळ्या पाथ साठी. इथं पाथ वेगळा आहे का नाही, W2CGF पाथ आहे. मग ह्या पाथ मध्ये काय चेंज झाल्यानंतर ह्या टेस्ट वेक्टर साठी आउटपुट फॉल्टी येणार आहे ते आता तुम्हाला सांगायचं. कॅल्क्युलेट पाथ हा कन्सिडर करायचा W2CGF सांगा. So again, first I will write F stuck at 1. You will get the faulty output. What happened with G? G stuck at 1. very good. If G stuck at 1, then you will get the faulty output. What happens with this C? This path C? Stuck at 1. Very good. If this C is also stuck at 1, then also you will get faulty output. That means this vector can detect these faults, right? If you consider this path, okay? If you consider this path, this is 2. Okay. Now consider this path. What is expected output is 1. Okay. And what is faulty output is 0. Now tell me. So again I will write first fault is F stuck at 0. What is next? What happened with G? What happened with G? Stuck at 0. Very good. G stuck at 0. Next, what happens with C? Stuck at 0. Very good. C stuck at 0. That means this vector can detect these faults. समझते हैं? All of you getting? Yes, sir. Okay. And now the last path, that is fourth path we have to consider. Which one is that? W3 to D to G to F. W3 to D to G to F. Okay. Repeat the same procedure. W1, W2, W3. Okay. So here we are considering now W3. That means first we will apply 0, then we will apply 1, and these things we have to set to 1, 1. Okay. Now consider this first case and consider this second case and tell me what we are getting for this first case and what we are getting for this second case. What we are getting for this first case? 1, 1, 0. 0. What is expected output? 0, right? Faulty output will be then 1. 1. बरोबर आहे का नाही? फॉल्टी आउटपुट किती राहणार आहे? 1. मग आता बघायचं या पाथ मध्ये काय चेंजेस झाल्यानंतर तुम्हाला 1 आउटपुट मिळेल ते सांगा मला केसेस. So but obvious F stuck at 1, this is the first I will write. Next,
हा पाथ W3DGF. व्हॉट हॅपन्स विथ जी काय चेंज झाल्यानंतर तुम्हाला यू विल गेट द आउटपुट ॲज अ 1. Stuck at 1. Very good. G stuck at 1. And then what happens with D? Stuck at 1. Very good. D stuck at 1. म्हणजे ह्या टेस्ट वेक्टरनी हे 3 फॉल्ट फाइंड आउट होतात. Right? Okay. Now, next, this 1, 1, 1. So, corrected output will be 1, faulty output will be 0. मग आता या पाथ मध्ये काय चेंजेस झाल्यानंतर तुम्हाला हे फॉल्टी आउटपुट मिळतं, म्हणजे कुठलं? 0. सांगा या पाथ मध्ये W3DGF. So first case is but obvious, F stuck at 0. That I will write. What is next case? What happens with G? G stuck at 0. Very good. G stuck at 0. What happens with D? Stuck at 0. Very good. Very good. D stuck at 0. Yes. सगळे पाथ कव्हर झाले? सगळे पाथ कव्हर झाले का? Yes. Okay. Okay. Now, from these vectors, we have to now finalize the optimum set. बरोबर आहे? म्हणजे आता आपल्याकडे टेस्ट वेक्टर कुठले आहेत? हे टेस्ट वेक्टर आता आपल्याकडे आहेत. हे then this, then this, then this, then you have this one and this one. बरोबर आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? We have 8 test vectors, and now from 8 test vectors, we have to finalize our final set. ओके, हा फायनल टेस्ट वेक्टर आपल्याला फायनलाइज करायचा. तो कसा करायचा? मग असे टेस्ट आपण जे स्टक ॲट फॉल्टला केलं होतं तसंच करायचं. स्टक ॲट फॉल्टला आपण काय केलं होतं? असे टेस्ट वेक्टर सिलेक्ट केले होते की जे मॅक्सिमम फॉल्ट डिटेक्ट करतायत, किंवा असे टेस्ट वेक्टर सिलेक्ट करायचे की जे सगळे फॉल्ट कव्हर होत आहेत. ओके, सो फर्स्ट वी विल गो फॉर ह्याच्यात कॉमन काय आहे मोस्टली तो बघायचा. So here is 1, 1, 1, here is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, so first we will finalize the vector 1, 1, 1. बरोबर. आता ह्यानी कुठले फॉल्ट डिटेक्ट झाले? 1, 1, 1 नी हे सगळे. F stuck at 0, E stuck at 0, A stuck at 0. Then F stuck at 0, E stuck at 0, B stuck at 0. इथं नवीन डिटेक्ट झाला. इथे C stuck at 0 आणि इथे D stuck at 0. राईट? सो दिस इज द फर्स्ट. आता नेक्स्ट तुम्ही कुठला सिलेक्ट करणार? नेक्स्ट कॉमन कुठला आहे बघायचा. ओके, दिस 1, 0, 0, 1, 0, 1. दिस 1, 0, 1 ह्याने कुठले फॉल्ट कव्हर झाले? F stuck at 1, E stuck at 1, B stuck at 1. राइट? देन F stuck at 1, G stuck at 1 and C stuck at 1. हे फॉल्ट ह्याने कव्हर झाले. राइट? आता नेक्स्ट, आता राहिला कुठला? C. C stuck at okay, so C also we have covered. C we have covered. Then G we have covered. Okay, then B we have covered. Okay, A stuck at 0 we have covered. Okay, now A stuck at 1 is remaining. मग A stuck at 1 कशाने कव्हर होतोय? कुठले ह्याने कुठले कव्हर झाले ते लक्षात ठेवायचे. ओके, आता हा 1, 1, 1 आहे. ह्याने काय कव्हर झालं? F, E, F stuck at 0, E stuck at 0, A stuck at 0. Then E stuck at 0, B stuck at 0 कव्हर झाला. Then here also G stuck at 0, म्हणजे every pin stuck at 0 या एका वेक्टरनी कव्हर झाले. 1, 0, 1 नी काय कव्हर झालं? 1, 0, 1 नी F, E, B and G, C, म्हणजे F, E, B, G, C 1, 0, 1 stuck at 1 हे याने कव्हर झालं. F,
ई बी जी सी. मग आता राहिला काय ए स्टॅकॅट 1 कशाने कव्हर होतोय बघा, तो फक्त ह्याच एकाच टेस्ट वेक्टरने कव्हर होतोय. मग हा पण कन्सिडर करायचा 0 1 1. ओके, 0 1 1 ए स्टॅकॅट 1 कव्हर झाला. आता कुठला राहिला सांगा? डी स्टॅकॅट 1. डी स्टॅकॅट 1. डी स्टॅकॅट 1 कशाने कव्हर होतोय बघा, या 1 1 0 ने डी स्टॅकॅट 1 कव्हर होतोय. 1 1 0. This is now your final test vector. म्हणजे आता हे 4 टेस्ट वेक्टर तुम्ही अप्लाय केले की हे सर्किट टेस्ट होणार. समजलंय का सगळ्यांना? म्हणजे इकडे बघा, आपण फक्त 1 2 3 4 4 5 सिलेक्ट केले आणि आपण टेस्ट वेक्टर फायनलाइज केले. आता हाच प्रॉब्लेम जर का आपल्याला स्टॅकॅट फॉल्ट मॉडेलनी सोडवायचा असता तर विचार करा किती कॉम्प्लेक्सिटी झाली असती. पहिले इथे 8 वेक्टर लिहा, मग ए स्टॅकॅट 0 ए स्टॅकॅट 1, बी स्टॅकॅट 0 बी स्टॅकॅट 1, सी, आणि या प्रत्येक फॉल्ट साठी ते 8 वेक्टर चेक करत बसावे लागले असते. मग वेळ कशाला जास्त लागणार सांगा? वेळ कशाला जास्त लागणार? स्टॅकॅट फॉल्ट. बट ऑब्वियसली स्टॅकॅट फॉल्टला किती वेळ लागला असता? हे सेम सर्किट तुम्ही स्टॅकॅट फॉल्टनी सोडवा. आता बघा किती वेळ लागतो ते. इथे आपण फक्त ह्या 4 पाथ कन्सिडर करून आपण हे वेक्टर फायनलाइज केले. दॅट्स इट, आवर जॉब इज ओव्हर. आता हे सर्किट आपण स्टॅकॅट फॉल्टनी सोडवायला गेलो तर विचार करा, पहिले 8 टेस्ट वेक्टर येणार, कारण 3 इनपुट आहेत म्हणजे 8 टेस्ट वेक्टर. प्रत्येक फॉल्ट लिहून घ्यावा लागणार, अँड दॅट टू बी स्टॅकॅट 0 अँड स्टॅकॅट 1. म्हणजे ए बी सी डी ई जी एफ म्हणजे ए स्टॅकॅट 0 1 या 2 केसेस, बी स्टॅकॅट 0 1 या 2 केसेस, सी स्टॅकॅट 0 और 1 या 2 केसेस. म्हणजे 2 आणि 2 4 आणि 2 6 आणि 2 8 9 10 11 12 आणि एफ स्टॅकॅट 0 1 13 14 केसेस 8 वेक्टर साठी आपल्याला चेक करत बसाव्या लागल्या असत्या. इथे आपण किती पाथ मध्ये हे सर्किट सोडवलं? इथे आपण 4. मग 14 ला जास्त वेळ लागेल का 4 पाथ कन्सिडर करून ते टेस्ट करायला जास्त वेळ लागेल? दिस इज द what you can say easiness of this path sensitization. This is the easiness of this path sensitization circuit. समजतंय का सगळ्यांना? समजलं का? Yes, sir. Okay, very right. So I hope you have understood this. Again, in tomorrow's lecture, we will go for one more circuit of the same technique we will use there, path sensitization, and again we will try to find out the test vectors, right? Again tomorrow we will go for another circuit, okay, that may be of OR gate. Okay, clear? Yes, sir. समजलं सगळ्यांना? समजलं सगळ्यांना? Oh, sir. Okay, fine. We will stop here.